میٹنگ کا جو دوسرا موضوع ہے اس پہ ہم توسیع بھائی سے گزارش کریں گے. تو بہتان جو ایک گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اس پہ بھی ہم غور کریں گے. توسیع بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں کہا گیا ہے کہ بہتان تراشی تنگی گناہ ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے سبھی لوگ ماشاءاللہ کافی دینی معلومات رکھتے ہیں، پھر بھی میں نے ایک کوشش کی ہے اس کو کمپائل کرنے کی قرآن اور حدیث کی نظر میں. قرآن کریم میں بہتان کی سزا. قرآن مجید میں بہتان لگانے والوں کے لیے خاص طور پر سخت احکام بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً جس کی پاک دامن عورت پر بہتان لگایا جائے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بہتان لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. اور یہ ایسے لوگ فاسق کہے گئے ہیں. سورہ النور آیت نمبر 4 میں ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا ہے. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو اسلامی قانون کے مطابق اسے 2 طرح کی سزائیں دی جائیں گی. حد کی سزا کہلاتی ہے جس میں 80 کوڑے مارے جائیں گے. اخلاقی سزا اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہوگی. اس حکم کا مقصد بہتان اور فحش باتوں کو معاشرے میں پھیلنے سے روکنا اور لوگوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ہے. بہتان تراشی میں مدد کرنے والوں کے بارے میں، مطلب کسی طرح کی بھی بہتان تراشی ہو سکتی ہے جو آپ نہیں کر رہے ہیں، اس میں آپ شرکت کر رہے ہیں کانشیسلی، انکانشیسلی، انٹینشنلی، انٹینشنلی. قرآن مجید میں بہتان تراشی میں مدد کرنے والوں کے لیے بہت سخت تنبیہ ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان حدیث لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی سخت تنبیہ کی جو اس میں شامل تھے. بے شک جن لوگوں نے بہتان گڑھا ہے وہ تمہیں میں سے ہیں، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے. تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے لیے اچھا ہے. اس میں سے ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. سورہ نور آیت نمبر 11. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتان تراشی میں صرف بہتان لگانے والا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی گناہ گار ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں. ان کو ان کے حصے کے مطابق عذاب دیا جائے گا، اور جو اس فتنے کا سب سے بڑا سرغنہ ہے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور بہتان تراشی پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہتان اور غیبت کی سخت مذمت کی ہے. کئی احادیث میں اس کی مذمت اور اس سے بچنے کی ہدایت ملتی ہیں. بہتان نمبر 1، بہتان کو سب سے بڑا گناہ کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں بہتان کو سب سے بڑے گناہوں میں شامل کیا ہے. کیا میں تمہیں، حضور نے صحابہ سے بات کرتے ہوئے کہا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. پھر آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کرنا اور کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کلمات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. صحیح بخاری حدیث 2654، صحیح مسلم حدیث 87. اس حدیث میں جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کہنا سے مراد بہتان اور الزام تراشی بھی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد تیسرے نمبر پر رکھا ہے، بہتان کو، غیبت کو اور بہتان تراشی کو، اور اس سے اس کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے. مطلب شرک اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو غیبت اور بہتان کا فرق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو غیبت اور بہتان کا فرق بھی بتایا ہے. کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جو اس کو ناپسند ہو. پوچھا گیا اگر وہ بات اس میں موجود ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا. صحیح مسلم حدیث 2589. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیبت کسی شخص میں موجود، کوئی عیب کسی شخص میں موجود نہ ہو اور اس پر لگایا جائے تو وہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. بہتان کی سزا کا دنیاوی اور آخروی پہلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان لگانے والوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب کی خبر دی ہے. جو کسی مسلمان کو کسی برائی سے عیبدار کرے جو اس میں نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک جہنم کے جھالے میں ڈالے رکھے گا جب تک وہ اس برائی سے پاک نہ ہو جائے جو اس نے اس پر لگائی تھی. داؤد حدیث 3591. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتان لگانے والے کو آخرت میں اس کی سزا مل کر رہے گی جب تک وہ اپنی لگائی ہوئی تہمت سے پاک نہ ہو جائے. خلاصہ یہ ہے اسلام میں بہتان لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی قرآن اور حدیث میں سخت مذمت اور سزا بیان کی گئی ہے. قرآن نے 80 کوڑے کی سزا اور گواہی نہ قبول کرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں اسے شرک کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے جو ہم لوگ ریلائز نہیں کرتے ہیں. اس کا مقصد معاشرے کو فتنے اور فساد سے بچانا اور لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ہے. شکریہ. بہت ایک چھوٹی سی کوشش کی. توصیف بھائی نے بہت مفید جانکاری دی ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں کہ جی بس اس کوشش پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جو کبھی کبھی انجانے میں بھی ہم سے ہو جاتا ہے. انجانے اس کے لیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اب اسد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کوئی حدیث یا کوئی تاریخی واقعہ. سب سے پہلے تو ایک بات ہم کہنا چاہیں گے کہ ابھی حدیث پڑھی ہے مصیب صاحب نے، جس نے بہت جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تھا، تو سب نے اس میں کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ لینا چاہیے. جیسے نہ کہا ہو تو چھوٹا سا درود کوئی ہے وہ پڑھ لیا کرے، ضروری ہے. تو کبھی کبھی بھول ہو جاتی ہے، نہیں کہتے لوگ، سوچتے ہیں کہ 50 بار نام آ رہا کب تک کہیں گے، لیکن ہر بار کہنا ہے. وہ بھی نہیں پہنچتے ہیں، خالی بھول جاتے ہیں. اس میں نیت نہیں ہوتی. ہاں من میں کہیں بھی کر لے، من نہیں کر لے، روز سے کر لیے. مطلب ایک یادداشت کے لیے ہم نے کہا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے نہیں کہا ہوگا، کیونکہ ایک بات ہوئی اس لیے ہم نے کہا اس بات کو. تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب سونے کے لیے لیٹے تو ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہ آئے. تو صبح کسی ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ رات بھر سوئے نہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور میں نے یہاں رکھی تھی، رات میں کھا لی. اب مجھے یہ شبہ ہوا کہ کہیں صدقے کی نہ ہو، کیونکہ صدقے کا مال آیا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جبکہ یہ کبھی امید اس بات کی ہے کہ وہ صدقے کی نہیں رہی ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط اب اسی میں بے چین رہے کہ ہم نے کہیں صدقے کی نہ کھا لی ہو. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ کہنا سننا ایمان والے کو نفع دیتا ہے. اس قسم کے واقعات جو ہیں سچ ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے بتانا بھی چاہیے، سنانا بھی چاہیے، تاکہ اس سے کم حال کا ایمان بنے. اور ہمارے زیادہ تر ایک میجورٹی ایسی ہے جو اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں کرتی، رشوت بھی لے رہی ہے، سود بھی کھا رہی ہے، نہ جانے کس طرح سے پیسے کما رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں.
उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के लिए परेशान थे, यहाँ तो सब कुछ निकलते जा रहे हैं। तो इस बात की सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी माल खा रहा है उसको सोचे कि कैसे आया, ये किसी का भी खा रहा है उसका भी सोचे, एहतियात ज़रूरी है बहुत। सही है, जो हमारे अज़कार हैं, हाँ। बातचीत करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हदीस और इसका अच्छा ही, हाँ, इसका होना चाहिए सिस्टम कि हम लोग आपस में बात करें, और यही नहीं कि हम ही लोग बात करें, लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि उसमें जो मोहल्ले के लोग हैं उनको बैठाया जाए और इस किस्म के वाक़यात सुनाए जाएँ। ये वाक़यात कम सुनाए जाते हैं, तो उससे कहने से ही असर होगा, कभी ना कभी तो असर होगा ही, ऐसा नहीं है। ऐसे ही हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत तलहा, अबू तलहा, उनके पास एक बाग था खजूर का, उसका नाम था बरीहा। बहुत बड़ा बाग था, वहाँ का पानी भी बड़ा मीठा था और बहुत अफराद था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब वहाँ से गुजरते थे तो पानी वहाँ का ज़रूर पीते थे और खजूर भी खाते थे। तो एक कुरान शरीफ की एक आयत नाज़िल हुई, जिसका मफ़हूम ये था कि कोई आदमी नेकी कामिल दर्जे तक नहीं पहुँच सकता, नेकी के कामिल दर्जे तक नहीं पहुँच सकता जब तक वो अपने जो सबसे महबूब उसका जो माल है उसमें से अल्लाह के रास्ते में न खर्च करे। अब इन्होंने ये जो आयत सुनी तो इनको ख्याल हुआ कि हमारे सबसे जो महबूब है हमको वो बाग है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि ऐसा है कि मैं अपना बाग जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा क्यों, तो बताया ये वजह, ये आयत नाज़िल हुई, जब से मैंने इसको सुना है जब से मैं ये चाह रहा हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया कि ऐसा करो, तुम अपने क़राबतदारों को ये बांट दो। तो अपने रिश्तेदारों वगैरह को सबको दे दिया उन्होंने। तो ये उसमें अब हम लोग का मामला देखिए कि हम ज़रा सी अपना माल तो जो हमें पसंद क्या वो भी नहीं खर्च करते, जो मामूली सा है। तो अब सवाल ये है कि जो हमें पसंद है उसमें से खर्च करें, कोशिश ये करें जो चीज़ हमें पसंद है, महबूब है, उसमें से अल्लाह के रास्ते में थोड़ा खर्च करें। ये इस वाक़े से ये साबित होता है, मतलब कहा भी जाता है कि इससे वो मिलती है, तालीम मिलती है कि हम अपना कीमती माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और होता क्या है कि हम तो चाहते हैं कि दूसरे का माल भी हमको मिल जाए, देने की बात ही नहीं आती। खुदू साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जो है असहाब को इकट्ठा किया कि मेंबर के पास इकट्ठा हो जाइए। सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो मेंबर पे जब पहली सीढ़ी पे चढ़े तो उन्होंने कहा आमीन। आप लोगों ने हदीस सुनी होगी। दूसरी सीढ़ी पे चढ़े तो भी कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पे चढ़े तो भी कहा आमीन। जब मेंबर से उतरे तो साहब ने बड़े उससे पूछा कि भाई आज इस तरह की बातें हमने कभी नहीं इससे पहले आपके मुख से, मतलब मुँह से कभी नहीं सुनी थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील इस्लाम आए थे मेरे पास जब मैं पहले मेंबर पर चढ़ा, तो उन्होंने कहा कि वो शख्स, मतलब वो जन्नत से दूर रहे, अल्लाह करे कि वो शख्स जन्नत से दूर रहे जो रमज़ान के रोज़े पाए और अपनी मग़फ़िरत न करवाए। दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो शख्स जन्नत से, अल्लाह करे कि जन्नत से दूर रहे जो क्या कहते हैं इसकी, अल्लाह के आपका नाम आए, अल्लाह के रसूल का नाम आए और उस पर जो है दरूद न भेजे। और तीसरा वो शख्स जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो उन्होंने कहा कि वो शख्स जन्नत से, मतलब अल्लाह करे कि जन्नत से दूर रहे जो माँ बाप में से दोनों या एक को बुढ़ापे के उसमें पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत नसीब। मतलब ये तीन चीज़ें इसलिए कि जो आपने बताया अभी कि दरूद पढ़ने का जब भी नाम आए उनका खाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बस यही दरूद, ये भी दरूद। ऐसे ही जैसे आप लोगों ने, मतलब सभी ने सुना होगा, हम लोग किसी के बारे में बहुत गलत गुमान भी रख लेते हैं या क्या है। तो ऐसे ही एक औरत खाली सिर्फ इसलिए उसको अज़ाब हो गया, ये भी हदीस बुखारी की है, सिर्फ इसलिए अज़ाब हो गया कि उन्होंने बिल्ली को, एक बिल्ली जो पाल रखी थी उसको भूखा इतना रखा कि वो मर गई और वो दोज़ख में चली गई। और दूसरा इसी के एक और है, एक फाहिशा औरत थी जो जा रही थी, कुएं के पास देखा एक कुत्ता जो है वो प्यास से तड़प रहा था, वो अपना मोजा डाल के
कुएं से पानी निकाला, उसे प्यास दिलाया और उनकी बख्शिश हो गई। तो मतलब हमको ये लेना है कि हम किसी के बारे में इस तरह से गुमान करना, इससे ये सीख मिलती है। हाँ, तो इसलिए आप किसी को बहुत ज़्यादा मत करिए। ये आज जिन शख्सियत के बारे में हम बात करना चाह रहे थे और जिनको हम आज खराज अक़ीदत पेश करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है। अगर उस पर कोई बात करे तो बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, उसके बाद फिर आप लोग उस पर मज़ीद अपनी जानकारी के हिसाब से या अपने तासुरात या सर सैयद अहमद ख़ान सिर्फ इस मुल्क के नहीं बल्कि बर सग़ीर के मशहूर मुफक्किर और अजीम रहनुमा थे। आपकी विलादत 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई। सर सैयद ने मुसलमानों की तालीमी, समाजी और फ़िक्री पसमानदगी को दूर करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब मुसलमान शदीद बदहाली का शिकार थे तो सर सैयद ने उन्हें जदीद तालीम हासिल करने की तलक़ीन की। आपने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इस इदारे ने हज़ारों तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया और कौम में बेदारी पैदा की। सर सैयद का मकसद मुसलमानों को जदीद साइंस और मगरबी तालीम से रोशनास कराना और उन्हें ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ने की तरगीब देना था। इनकी काविशों ने बरसग़ीर के मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी। सर सैयद अहमद ख़ान 27 मार्च 1898 को वफ़ात पा गए, लेकिन उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आखिर सर सैयद एक तहरीक का नाम है, एक रोशन चिराग जो आज भी इल्म व आगाही की राहें मुनव्वर कर रहा है। आज हम उनको ख़ाज अक़ीदत पेश करते हैं, उनको याद करते हैं। दूसरे जो शख्सियत हैं इसरारुल हक़ मजाज, इनका शुमार उर्दू के मशहूर तरक्की पसंद शायरों में होता है। 19 अक्टूबर 1911 को कस्बे रुदौली ज़िला बाराबंकी में पैदा हुए थे। तालीम के लिए मजाज लखनऊ आए और यहीं से हाई स्कूल पास किया। लखनऊ से इस कदर लगाव हुआ कि मजाज ने अपना तखल्लुस में लखनऊ जोड़ लिया और मजाज लखनवी के नाम से जाने लगे। उनका असल तालीमी अरबी सफ़र 1935 में अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि अपनी शायरी के ज़रिए एक मुनफरिद शनाख्त कायम की। मजाज की शायरी में रुमान, इनकलाब दोस्ती और तरक्की पसंदी के रंग नुमाया हैं। उन्होंने नौजवान नस्ल के जज्बात, ख्वाबों और आरजुओं को दिलकश अंदाज में बयान किया है। उनकी मशहूर नज़्म तराने अलीगढ़, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहचान समझी जाती है। 1936 में दिल्ली रेडियो स्टेशन से शाया आवाज़ के पहले मुदीर थे। उन्होंने कुछ वक्त बम्बई में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी काम किया था और फिर लखनऊ आकर नया अदब और परचम की इदारत की। इसके बाद दिल्ली में हार्डिंग लाइब्रेरी से मुंसलिक हो गए। मजाज की शायरी में रुमानियत और बगावत का हसीन इम्तिजाज पाया जाता है। उनकी शायरी में एक तरफ हुस्न मोहब्बत की नरमी है, दूसरी तरफ जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज है। 3 दिसंबर 1955 को लखनऊ में एक मुशायरे में मजाज शामिल हुए थे और उसके 2 दिन बाद यानी 5 दिसंबर 1955 को वो इंतकाल कर गए। अफसोस कि वो कम उम्री में दुनिया से रुखसत हो गए, मगर अपने अल्फाज और जज्बों के ज़रिए वो हमेशा ज़िंदा हैं। मजाज, रुमान और इखलाक के शायर थे जिन्होंने ख्वाबों को अल्फाज का जामा पहनाया और उर्दू शायरी को नया वल्ल अता किया। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में या मजाज के बारे में आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। और इसके अलावा सदर साहब की इजाज़त से भी किसी मौजू पे बात की जा सकती है, अगर कोई कुछ बयान करना चाहेंगे। कोई ख़ास बात नहीं है, ये था कहना कि जैसे झूठ बोलना हराम है, गुनाह है, लेकिन कुछ मामलात में ये जायज़ हो जाता है। इसमें अगर जान का खतरा हो तो आप झूठ बोल ऐसी बात जी है। उसके अलावा 2 फरीक में अगर साझा कराना हो तो अभी आप झूठ बोल सकते हैं। मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, हसद 2 आदमियों के अलावा किसी पर जायज़ नहीं। यानी अगर हसद करना किसी पर जायज़ होता
तो दो आदमी ऐसे हैं जिन पर जायज होता। एक वह आदमी जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है और वह अल्लाह की राह में खर्च करता है, उससे करिए, उसे हासिल करिए, अल्लाह की राह में उनकी रजा के लिए खर्च करता हो। दूसरे वह जिसे अल्लाह ने इल्म अता किया हो और वह उसके मुताबिक फैसले करता हो और लोगों को उसको सिखाता हो, उस ऐसे इल्म वाले से भी आप पसंद करिए। देखिए उसका इन अदर वर्ड ये आप उससे इंस्पायर होइए। यही चीज है जी जी। फिलोसफर्स ने अब ये बुखारी में जो वर्डिंग है मैंने वो पढ़ी, इसलिए पढ़ना चाहिए। मैं बुखारी में जो वर्डिंग है वो मैंने पढ़ी है। देखिए ऐसा है कि नहीं सही। अच्छा ये अब इसको एक्सप्लेनेशन आप लोग कर सकते हैं। वकील साहब कुछ बोलना चाहिए। मैं आपकी इजाज़त से ये सिर्फ ये अपना जाहिर करना चाहता हूँ कि जो बुखारी शरीफ है ओरिजिनली वो अरबी में है जी और बाकिया लोगों ने ट्रांसलेशन किया है इसका। जी तो ये हसद और रश्क की हमें तो 99% गलती ट्रांसलेशन की लगती है। हसद का मतलब ये होता है कि आप उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसकी तरक्की से जलते हैं और ये चाहते हैं कि वो तरक्की ना करे। और रश्क में ये है कि आप उसकी तरक्की से थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आप खुद भी तरक्की करें, इंस्पायर होने। मैं भी उस जैसा बन जाऊं। मैं भी उसको समझ। क्या हसद की जब बात हो रही थी तो हसद की बात में ये था कि सपोज मैं आपके अचीवमेंट से मुझे बहुत जल रहा हूँ। हाँ जल रहा हूँ, हर पल मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये तरक्की कर गए, ये इनको लोग इतना चाहते हैं, ये बड़े पॉपुलर हैं। अब यहाँ पर मैं इनके इस चीज से खुश हो रहा हूँ कि यार मैं इन्होंने तरक्की की, क्या मुझे भी इस तरह के इक़दाम करना चाहिए अपनी जिंदगी में, ऐसे कदम उठाना चाहिए। आप भी नहीं समझा पाए। और इतने लोग यहाँ पर उसको बता रहे हैं अपने अपने तरीके से, उसमें कुछ सही और कुछ गलत है। खुशतर साहब ने उसको टच किया, मैं उसके बताना चाह रहा था लेकिन लोग हाँ खुशतर साहब ने टच किया। हसद का ताल्लुक सीधे जलन से है। बिल्कुल उसका दूसरा मानी उसका जलन है, समझा कि नहीं? एक मिनट दूसरा मानी जलन है। और रश्क वो चीज है कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आप काफ़ी लंबे चौड़े हैं, मेरा कद कम है, तो मुझे रश्क ये हो रहा है कि काश मैं भी लंबा चौड़ा हो। बिल्कुल इसको रश्क कहते हैं कि आपको देख के रश्क हो रहा है मुझे कि मैं भी होता ये। हाँ हाँ बोलिए। हदीस सुनाई कई लोगों ने, अच्छी अच्छी हदीसें सुनाई। अभी मैंने सुनी, अब याद नहीं आ रहा कहाँ सुनी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज़रत खतीजा के यहाँ आया करते थे घर, उनके उस वक्त वो याद थी, तो चाहे बाहर कितनों उन पर जुल्म हुआ हो, मार पीट हुई हो, लेकिन जब घर में कदम रखते थे तो मुस्कुराते हुए कदम रखते, बिल्कुल और सलाम करते थे। एक दिन कुछ इतनी ज़्यादती हो गई थी उनके साथ कि जो अपने घर आए तो उन्होंने न तो मुस्कुराया न सलाम किया। हज़रत खतीजा ने टोका उनको कि क्या बात है, क्यों परेशान है तुम्हें, कहीं क्या कैसे तुम्हें लग रहा है कि मैं परेशान हूँ। ये मैं सिर्फ इस बात को बता रहा हूँ कि एक छोटी सी सुन्नत भी कितनी अहम है हमारे लिए। तो पूछा उन्होंने, तो फिर घर से बाहर चले गए और फिर घर आए और मुस्कुराते हुए आए और सलाम भी किया। सही। तो एक छोटी सुन्नत भी कितनी अहम है ना कि सलाम कीजिए, घर में जब आइए तो सलाम कीजिए। नहीं, इसमें ये बता है, ये कहा गया है कि आप अपनी पर जो बाहर की अपनी परेशानी है अपनी बीवी में मत डालिए, उसको घर में ले लेंगे, घर में लेकर न रहिए, बाहर के मामला तो। और घर में एंट्री के वक्त अपने मेन दरवाजे से आ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करके उसके बाद अंदर आ रहे हैं, और आप अगर सामने कोई हो या ना हो, आपको बाबा बुलंद सलाम घर के अंदर जाने। तो आज का जो हमारे मौजूद थे उसी के सिलसिले में अगर आपको इजाज़त दें तो हम तराना तो सुनेंगे आखिर में, लेकिन तराने को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेहतर होगा।
تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ترانے کے بارے میں تھوڑا سا نہیں نہیں بالکل صحیح مشکل ہے. میں خود ہی سوچ رہا اسرار الحق مجاز نے اپنی مشہور نظم نظر علی گڑھ 1936 میں علی گڑھ میں لکھی تھی. اس نظم کے کچھ اشعار یونیورسٹی ترانے میں گائے جاتے ہیں. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے علیگ اس ترانے کو بڑے ذوق شوق اور بالہانہ عقیدت سے اور فخر کے ساتھ گاتے ہیں. یہ اعزاز صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو حاصل ہے کہ اس کا ترانہ دنیا کے تقریباً ہر گوشے میں گایا جاتا ہے. یہ دنیا کے ان چند نغمات میں سے ایک ہے جنہیں سب سے زیادہ گایا اور سنا جاتا ہے. نہ صرف اسے گانے والے بلکہ سننے والے بھی اس سے گہرے جذبے اور روحانی سرشاری کا احساس کرتے ہیں. جب مجاز نے یہ نظم پہلی بار یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین ہال میں سنائی تو اس وقت کے پرو وائس چانسلر احمد حلیم صاحب نے نظم کے چند اشعار پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ہال سے چلے گئے اور مجاز نے بھی وہ نظم ادھوری چھوڑ دی. کچھ عرصے کے بعد میں جب انہوں نے یہ نظم یونین کے لان میں پڑھی تو لوگوں نے بہت پسند کیا اور بہت سراہا. سن 1954 میں اس وقت کے وائس چانسلر جو تھے ڈاکٹر ذاکر حسین نے اس نظم کے کچھ حصوں کو یونیورسٹی ترانے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی دھن بنانے کی ذمہ داری یونیورسٹی کے ایک ہونہار طالب علم خان اشتیاق کو دی. ستمبر 1954 میں خان اشتیاق نے یہ ترانہ پہلی بار یونین ہال میں پیش کیا اور پھر 17 اکتوبر 1954 کو یوم سر سید کے موقع پر اسے اسٹریچی ہال میں اپنی ٹیم کے ساتھ گایا. پورا حال یہ میرا چمن ہے میرا چمن کے نعروں سے گونج اٹھا. یوں مجاز کے اشعار اور خان اشتیاق کی دھن نے مل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا ایک ترانہ عطا کیا جو آج بھی دنیا بھر میں پھیلے تمام علیگ کی شناخت جذبے اور محبت کی علامت ہے. آئیے اس ترانے کے کچھ مشکل الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں جو ترانے میں شامل نہیں ہیں لیکن ہم ساری ان کی نظر علی گڑھ کی جتنی پوری نظم ہے اس پہ ہم کریں گے. اگر آپ کو لگے کہ طویل ہو رہی تو بتا دیجیے گا میں وہیں پہ روک دوں گا. سب سے پہلا شعر ہے یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. یہاں مجاز اپنے مادر درسگاہ کو ایک چمن سے تشبیہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس چمن کا بلبل مانتے ہوئے اپنی بالہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. وہ فخر سے کہتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میرا چمن ہے اور میں اس کا بلبل ہوں یعنی اس کا ترجمان ہوں اس کی آواز ہوں اور اس کی روح ہوں. جیسے بلبل اپنے چمن کی خوشبو رنگ اور زندگی سے جڑا ہوتا ہے ویسے ہی مجاز اپنی مادر درسگاہ کی محبت سے سرشار ہیں. دوسرا اس کا وہ ہے سرشار نگاہ نرگس ہوں پابستہ گیسوئے سنبل ہوں. اب اس میں نرگس نگاہ نرگس ایک پھول ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے اور آنکھ کی طرح لگتا ہے جو ہر وقت کھلی رہتی ہے. جس طرح نرگس کے پھول کی آنکھ حسن ہوشمندی اور بیداری کی علامت ہے اور گیسوئے سنبل یہ گھاس ہوتی ہے جو بہت خوشبو ہوتی ہے اس گھاس میں لطافت اور خوشبودار اور دلکشی. اسی طرح میں بھی نرگس کی نگاہ سے سرشار یعنی لبریز ہوں یعنی بیداری شعور اور حسن نظر سے معمور ہوں اور اس ساتھ میں سنبل کے گیسوں میں پابستہ ہوں یعنی اپنے چمن کی خوبصورتی نزاکت اور محبت میں گرفتار ہوں. یہ اس شعر کا جو مطلب میں سمجھ پایا ہوں. مجاز کے نزدیک یہاں کے طالب علم کا تعلق اپنی مادر درسگاہ سے محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور فکری ہے. وہ اس کے حسن میں گم اور اس کے درد میں شریک اور اس کے شعور کا حصہ ہے. جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے یعنی طاق حرم یعنی حرم میں جو شمع روشن ہے اس کا مطلب ہے ایمان اور علم اور روحانیت اور ہدایت کی روشنی. مجاز کہتے ہیں وہی نور ہدایت جو مکے کے حرم میں روشن ہوا تھا وہ یہاں بھی یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی اسی طرح سے روشن ہے. یہاں اسلام کا پیغام اس کی روحانی روشنی علم و ہدایت کا چراغ سب یہاں روشن ہے. اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے. وہ یونیورسٹی کو ایک دشت سے تشبیہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دشت دیکھنے میں تو ایک خاموش لگتا ہے لیکن یہاں کے ہر گوشے سے ایک جوئے حیات یعنی زندگی کی نہر میں پھوٹتی ہے. اسلام کے اس بتخانے میں اصنام بھی ہیں اور آذر بھی. اسلام کے اس بتخانے میں اصنام بھی ہیں اور آذر بھی. یہاں پہ جو اس کا شعری مطلب ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالانکہ
मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे उसके दूसरे लोग भी यहाँ पे हैं, पढ़ते हैं, और वहाँ पे कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। यानी इस्लाम के इस बुतखाने में असनाम भी हैं, यानी बुत भी हैं, और बुत तराश भी हैं। तहजीब के इस मैखाने में शमशीर भी है और सागर भी है। शमशीर ताकत और गैरत की अलामत होती है, जहाद की अलामत होती है। सागर यानी शराब, ऐशो इशरत और इल्म की। मजाज के नज़दीक अलीगढ़ एक ऐसा मरकज़ है जहाँ क़ल्ब और नज़र दोनों की तरबियत होती है। यहाँ रूहानियत भी है, इल्म व हिकमत भी है, और जद्दोजहद का जज्बा भी है। यानी ये वो तहजीब है जिसमें इल्म, इश्क, फ़िक्र, अमल और कलम तलवार सबका हसीन इम्तिजाज है। हर शाम है शाम मिस्र, यहाँ हर शब है शब शिराज़िया। यहाँ की हर शाम मिस्र की शाम बहुत मशहूर है। हसीन, दिलकश और भरपूर ज़िंदगी से भरपूर है। मिस्र की शामें तारीख़ी तौर पर खूबसूरती, शान व शौक़त और तहज़ीबी रंगीनी के लिए मशहूर है। और यहाँ की हर रात शिराज़ की शब की तरह खूबसूरत है। यानी ईरान का शहर है जहाँ पे हमेशा शायरी, हस्न और रूमानियत का मरकज़ रहा है। तो हर सारे जहाँ का सोज यहाँ और सारे जहाँ का साज यहाँ। सोच से मुराद एहसास, तड़प और इश्क की हरारत है। साज से मुराद फ़न, नगमा, इल्म, अदब और ज़िंदगी की खुशबू है। ये सरज़मीन ऐसी है कि इसमें पूरी दुनिया का दर्द भी है और दुनिया की सारी नगमगी भी है, यानी एहसास भी है और फ़न भी है। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफ़ा परवानों की। ये सरज़मीन ऐसी है जहाँ इश्क व जुनून रखने वाले लोग भी बसते हैं। यानी यहाँ के लोग दीवानगी, इश्क में सरशार, वफ़ा और कुर्बानी इनका किरदार का हिस्सा है। ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। ये शहर खुशी, मोहब्बत और हुस्न और रोमान का मरकज़ है। यहाँ इंसानी ख्वाहिशात और ख्वाबों की जन्नत खुल्द बरी, यानी ये मुकाम सिर्फ इश्क व जुनून ही नहीं बल्कि खूबसूरती, उम्मीदों और आरजुओं की तकमील का भी मरकज़ है। फितरत ने सिखाई है हमको उस्ताद यहाँ परवाज़ यहाँ। फितरत यानी कुदरत, उस्ताद कहते हैं फितरती रुझान जो आदात होती हैं। परवाज़ यानी बुलंदी, उरूज या कामयाबी। खालिक़ कायनात ने हमें यहाँ ये साथ सलाहियत और रुझान दिया है कि हम बुलंदियों को छुएं और कामयाबी हासिल करें। गाए हैं वफ़ा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज यहाँ। मजाज कहते हैं कि यहाँ के तुलबा और उस्तादा ने हमेशा वफ़ादारी, मोहब्बत और इखलाक की अमली मिसालें कायम की हैं। यहाँ तालीम, खिदमत, मिल्लत और सच्चाई के जज्बे सरशार लोग परवान चढ़ते हैं, और यहाँ ऐसे दीवाने भी पैदा हुए हैं जो इल्म, खिदमत और आज़ादी के लिए बेखुद होकर काम करते हैं। इस बज़्म में तेगें खींची हैं, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं। तेगें खींचने का मतलब है ज़िंदगी की जंगें लड़ना, मुसीबतों और मुश्किलात का डटकर सामना करना। सागर तोड़ने का मतलब होता है ऐश व इशरत के दौर भी गुजारे हैं और फिर उन्हें तर्क भी किया है। इस बज़्म में आग बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। आग बिछाना नहीं, मोहब्बत की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। इश्क के मैदान में डट गए। दिल तक जोड़ने का मतलब होता है मोहब्बत में इस कदर डूब गए कि हमारा वजूद महबूब के वजूद से इस तरह जुड़ गया जैसे दिल। यानी यहाँ के लोग इस तरह से जुड़ जाते हैं जैसे दिल जुड़ा रहता है। हाँ, ज़र्रात का बोसा लेने को सौबा झुका आकाशियाँ। यानी इस सरज़मीन की इज़्ज़त इतनी बुलंद है कि आसमान भी बार बार इसके ज़र्रों का बोसा देता है। ये एक अलामती आधार है। शायर कहना चाहता है कि वो जगह है जहाँ बुलंदी और रफ़त और ख़ुद आजिज़ी इख्तियार करती है। ये ज़मीन इतनी मुक़द्दस, इतनी अजीम है कि फ़ल्क भी इसके आगे झुक जाता है। फ़लक भी इसके आगे झुक जाता है। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाशियाँ, यानी हमने अपनी आँखों से देखा है कि बातिल हमेशा यहाँ रुस्वा मगलूब हुआ है और हमेशा हक़ गालिब रहा है और सरबुलंद रहा है। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे बरसेगा। अब्र से मुराद इनकलाब है, बेदारी, इल्म या ईमान की बारिश। यानी अब जो बादल या नया पैगाम यहाँ से उठेगा इस ज़मीन से, वो सिर्फ़ एक इलाक़े या एक कौम तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि सारे जहान पर इसका फैज़ फैलेगा। हर जुए रवां पर बरसेगा, हर कोहे गिरां पर बरसेगा। यानी ये बरकत, ये इनकलाब, ये बेदारी पहाड़ों, मैदानों, नदी नालों, हर खित्ते पर बरसेगी। ये आलमगीर तहरीक
سب کو چھو جائے گی، چاہے وہ کتنی بلندی پر ہوں یا پستی پر ہوں۔ ہر سر و سمن پر برسے گا، ہر دشت و دمن پر برسے گا۔ سر و سمن کا مطلب ہوتا ہے باغ بہار، خوبصورتی اور زندگی۔ دشت و دمن کا مطلب ویرانے، بنجر علاقے۔ یعنی یہ رحمت یا انقلاب خوبصورت اور بنجر دونوں جگہوں پہ برسے گا، خود اپنے چمن پہ برسے گا، غیروں کے چمن پہ برسے گا۔ یہ برکت صرف اپنے چمن یا اپنے ملک تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر و برکت بنے گی۔ دراصل یہ ایک اسلامی اور انسانی نظریہ ہے کہ خیر و رحمت صرف اپنوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ تمام انسانوں پر برسایا جائے۔ ہر شہر طرف پر گرجے گا۔ شہر طرف اور قصر طرف سے مراد محل اور بستیاں ہیں جہاں عیش و عشرت، غرور، ناانصافی اور ظلم کا راج ہے۔ یعنی اب جو بادل اٹھے گا وہ صرف بارش رحمت نہیں بلکہ گرج اور کڑک کا پیغام بھی لائے گا۔ یہ گرج اور کڑک باطل نظام کے خلاف بغاوت کی آواز ہے۔ یعنی اب ظلم جبر کے ایوان لرزیں گے اور طاقت اور غرور کے قصر اپنی بنیادوں سے ہل جائیں گے۔ یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ جیسے بارش کا سلسلہ قدرتی طور پر جاری رہتا ہے، ویسے ہی حق، عدل اور روحانی انقلاب، یہ ابر ہمیشہ برستا رہے گا، برستا رہے گا۔